Namaste, Ram 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 Sarvebhyah. Welcome to the bird's eye view of Siddhanta Jyotisha Kaksha. Let us begin with the prayer. Gurureva gatir gurumeva bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na guru paramam shishurasmi guru Matirasti gurau mama pahi guru Bravimi samskritam vacha Dhyayami samskritam hrida Kurve sevanchakayena Vande samskritamataram Yo naras samskritavyomni Hyalayam ramate muda Samskritim chaiva samskaram Vindate natra samshayah Namas sarvebhyah Upastitebhyah sarvebhyah swagatam vyaharami Adya sudinam kasmaditi chet asmabhis saha samupastitah Jyotisha shastre kritabhuri parishramah Samprati Chanakya Vishwavidyapithe Karyam Kurvanah Asmadiyah Dr. Ramakrishna Pejataya Mahodayah Tasmai Vakusumaihi Vyoma Pakshataha Swagatam Vyaharami. Namaste Mahodaya. Hearty welcome to the course. Yeah. So before we start with the course, I would like to share about the teacher. As you are aware, Dr. Ramakrishna Pajataya Mahodaya has a doctorate in Jyotisha from Rashtriya Sanskrit Vidyapita, Tirupati, and he has always been an active teacher in Jyotisha, Sanskrit literature and poetics since 2007. And he's also working as an associate professor at Chanakya University. And he has several research papers and books and also produced study materials for some major Jyotisha texts and was a co-investigator for the encyclopedia project Jyotisha Vishwakosha by Sanskrit Research Center Udupi. And he's also the principal investigator of research project from Classical Sanskrit Plays and Sanskrit Promotion Foundation. So he is one of the practitioners of Avadhanam in Sanskrit and Kannada. And he's also performed more than 20 Avadhanams across the country. And I would definitely say we are all very fortunate to have you, Mahodaya. Yes. So before we begin with the class, I would just like to give a brief description about just general guidelines about how to join the course. So as all of you are aware, we just open sanskritfromhome.org and log in using our credentials. And before the class starts, you will just see this in your dashboard as join now button will be there. Once the class has been started at 6 p.m., you will just get this join now button. You have to click on that and join the class, like as you did today. Can I join from PC, Android, and iOS device? Yes, of course. You can join from any device that has internet connections. And as usual, the options are raise hand, QA, mute, and headphones for better audio interaction. Also, there's a humble request to all the participants. While you're attending the class, I request all of you to kindly close all the unused tabs for better network connectivity. And in case if you have any doubts regarding the course or anything about Vyoma, you can always reach out to us through email. Kindly drop a mail to sanskritfromhome@vyomalabs.in. And welcome to the course. And before we start, I would just like to share the screen wherein the content of the course will be uploaded. After every class, within 48 hours, the content will be uploaded in the course page. I will just show you in a minute.
As all of you are aware, you just log in. The contents will be here. Once you log in through your student dashboard, you will see the contents to the right, to the left, sorry. There, the class recordings, audio, PPTs, everything will be uploaded there. Over to you, Mahodaya. Namaste. श्री गुरुभ्यो नमः। द्राङ्नः सूक्तिमुचं विनक्तसगिरं गीर्वाणवन्द्यो रवि। महान् ममापि प्रमोदः यत् अत्र ज्योतिषं जिज्ञासुभिः भवद्भिः सर्वैः साकं यत्किञ्चित् मया ज्ञातं तस्य संविभागः अत्र क्रियते इति अहमपि सन्तोषम् अनुभवामि। अत्र अहं गतेषु कतिपयेषु वर्षेषु ज्योतिषस्य विद्यार्थी अस्मि। अतः यत्किञ्चित् मया अधीतं तत्र कांश्चित् विषयान् अत्र संविभजामि। यदि उत्तरत्र चर्चाः वा तद्विषये इतोपि सन्देहाः वा भवन्तु अन्यथा चर्चाः वा भवन्तु, अन्ते कक्षायाः अन्ते वयं चर्चयितुं शक्ष्यामः। तस्मात् इदानीं कञ्चित् कालम् अहं कांश्चित् विषयान् अत्र प्रस्तोष्यामि। अद्य तावत् प्रायः अयं विषयः यत् अस्माभिः ज्योतिषशास्त्रस्य उद्गमः किञ्चित् समग्रं स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। यतः खगोलशास्त्रं यद्वयं भारतीयं खगोलशास्त्रम् इंडियन एस्ट्रोनॉमी इति यत् प्रसिद्धं वर्तते तत् ज्योतिषस्य अङ्गत्वेन उत्पन्नं सम्प्रवृद्धं च। तस्मात् हेतोः आदौ तावत् ज्योतिषं कथम् आविर्भूतं, केन च हेतुना आविर्भूतम् इति वयम् आदौ अद्य कञ्चित् कालं चर्चयामहे। तदूर्ध्वम् अग्रिमासु कक्षासु वयं ज्योतिषशास्त्रे चर्चिताः मुख्याः अंशाः, समग्रान् ज्योतिषे नाम सिद्धान्तज्योतिषे चर्चितान् मुख्यान् कांश्चित् अंशान् वयम् उत्तरत्र चर्चयितुं शक्ष्यामः। अत्र स्लैड्स् मया आङ्ग्लभाषया सज्जीकृताः सन्ति। संवादास्तु संस्कृतेनैव क्रियन्ते। एवञ्च उभयथापि तत् उपकारकं स्यादिति ये तावत् संस्कृतं पूर्णतया फॉलो कर्तुं न शक्नुवन्ति ते अनेन माध्यमेनापि अवगन्तुं शक्ष्यन्ति इति विश्वासः। प्रथमतः ज्योतिषम् इदानीं किमपि शास्त्रं यदि आविर्भवेत् तर्हि तत्र किञ्चित् कारणं स्यात्, किमपि लक्ष्यं तत् उद्दिश्य तत् प्रवृत्तं भवेत्। तर्हि ज्योतिषस्य आविर्भावे को हेतुः, कथञ्च इदम् आविर्भूतं, तथा च तस्य प्रयोजनानि कानि इति किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। तत्र कारणमिदं ब्रवीति लगधाचार्यः वेदाङ्गज्योतिषे। वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्। स ब्रवीति वेदा हि यज्ञार्थम् अभिप्रवृत्ताः, वेदाः यज्ञार्थम् अभिप्रवृत्ताः तन्नाम तत्र वेदेषु केचन यागाः अथवा कानिचित् कर्माणि विधीयन्ते। यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत इति दर्शपूर्णमासौ यागौ विहितौ विद्येते। एवमेव वसन्ते ब्राह्मणः अग्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैश्यः इत्यादिकान्यपि विधानानि वर्तन्ते, इत्यादिकाः विधयः वर्तन्ते। तर्हि मया अयम् इदानीं केचन यागाः यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत, तत्र सः यागः कमपि कालविशेषं निबन्धनीकृत्य विहितो न वर्तते, निबद्धं कृत्वा विहितो न वर्तते। तर्हि अस्माकं तन्नाम योग्यः कालः अथवा उचितः कालः द्रष्टव्यः इत्येतावत् फलति। किञ्च दर्शपूर्णमासादिकाः तादृशाः यागाः यत् तत्र तन्नाम कालं निबन्धनीकृत्य अथवा कालं निबध्यैव कालनिबन्धनाः एते यागाः वर्तन्ते। यथा दर्शशब्दस्य कोऽर्थः दर्शसूर्येन्दुसङ्गमः इत्युच्यते। तर्हि यस्मिन् काले सूर्याचन्द्रमसोः सङ्गमः भवति सः कालः दर्शः इति कथ्यते। अमावास्या तिथिः तत्र दृश्येते सूर्यचन्द्रौ दृश्येते सूर्यचन्द्रौ एकत्र
स्थितौ यस्मिन् काले सः दर्शः इति व्युत्पत्तिर्वक्तुं शक्या। अन्या व्युत्पत्तिर्वर्तते किञ्चित् स्वारसिकी व्युत्पत्तिः यत् न दृश्यते चन्द्रः यस्मिन् दिवसे सः दर्शः इत्यपि व्युत्पत्तिर्वर्तते। भवतु नाम काञ्चित् व्युत्पत्तिमादाय वयम् अग्रे गन्तुं शक्ष्यामः। किञ्च तात्पर्यम् एतद्वर्तते यत् अमावास्या तिथिरिति अस्य शब्दस्य अर्थः। तर्हि दर्शयागः अमावास्या तिथिम् उद्दिश्य विहितो वर्तते। तर्हि यावदहम् अमावास्या तिथिं न जानामि, तन्नाम अमावास्या तिथिः कदा भवति इति यावदहं न जानामि तावदहं दर्शयागं विहिते काले अनुष्ठातुं न शक्ष्यामि। तद्वत् पूर्णमासयागोऽपि। पूर्णमासशब्दस्य तन्नाम पौर्णमासी तु पूर्णिमा, पौर्णमासी पूर्णिमातिथिः। अयं यागोऽपि पूर्णिमातिथिं लक्ष्यीकृत्य विहितो वर्तते। तर्हि अहं यदि पूर्णिमातिथिः कदा भवति इति यावदहं न जानामि तावत् अहम् अमुं यागं निर्दिष्टे काले अनुष्ठातुं न शक्ष्यामि। एवञ्च कालनिबन्धनाः एते यागाः, तर्हि कालज्ञानम् आवश्यकम् आपतितम्। तन्नाम यस्मिन् काले सूर्यचन्द्रौ एकस्थितौ, वस्तुतः सूर्यचन्द्रौ एकत्र न भवतः सूर्यः ऊर्ध्वकक्षायां संचरति, चन्द्रः अधः कक्षायां संचरति। परन्तु भूमितः यदा वयं पश्यामः तदानीं सूर्यचन्द्रौ एकदृष्टिसूत्रगतौ यदा भवतः तदानीं अमावास्या सूर्यचन्द्रौ एकत्र स्थितौ इति वयं वदामः। आकाशे तथैव खलु अस्माभिः चिन्त्यते, चन्द्रः अनेन नक्षत्रेण साकं वर्तते इति वदामः। यद्यपि चन्द्रः अधः कक्षायां भवति तन्नक्षत्रम् ऊर्ध्वकक्षायां भवति, परन्तु अस्माकं दृक् प्रतीतिः यादृशी भवति, तदनुरोधेन अस्माकं व्यवहारः प्रवर्तते। तद्वत् सूर्यः ऊर्ध्वकक्षायां चन्द्रः अधः कक्षायां, परन्तु दृक् प्रतीतिः तावत् तथा भवति यत् सूर्यचन्द्रौ एकत्र स्थितौ विद्येते इति प्रतीयते। तदनुरोधेन वयम् अमावास्यातिथिरिति व्यवहरामः। तर्हि अयं कालविशेषः, अमावास्यारूपः कालः, पूर्णिमारूपः कालः, एते कालविशेषाः अस्माभिरवश्यं ज्ञातव्याः भवन्ति। पुनश्च वसन्ते ब्राह्मणः अग्निमादधीत, तत्र अग्न्याधानमिति गृहस्थानां कर्म वर्तते। तर्हि अग्न्याधानस्यापि कालविशेष ऋतुविशेषाः उक्ताः सन्ति। तत्र वर्णाधारेण ऋतुविशेषाः उक्ताः वर्तन्ते। ब्राह्मणाः वसन्त ऋतौ अग्न्याधानं कुर्युः, क्षत्रियाः ग्रीष्म ऋतौ अग्न्याधानं कुर्युः, वैश्याः शरद ऋतौ अग्न्याधानं कुर्युः इति तथा कृतं वर्तते। तस्मात् हेतोः अत्र चैट् मध्ये केनचित् प्रश्नः कृतः अस्ति यत् इस् द कोर्स ओन्ली इन संस्कृत। एवं अयं पाठः संस्कृतमाध्यमेनैव भविष्यति। उत्तरत्र कदाचित् वयम् आङ्ग्लमाध्यमेन वयं चिन्तयिष्यामः, परन्तु these 12 days the discussion will be in Sanskrit only. So if you can follow Sanskrit, then only please continue with this course. Otherwise, we can see some other occasions. Okay. But definitely through this or through any other platforms, we will be conducting courses in English also. So at that time, you people can join. Yeah. अतः इदानीं कालं ज्ञातुम् अस्माभिः किञ्चन शास्त्रम् आवश्यकम् आपतितम्। पुनश्च न केवलम् एतत् कालविधान नाम वैदिक कर्मसु, अन्यत्रापि यदा कृषिकर्म तावत् सर्वथा ऋत्वाधारितम्। एवञ्च सामान्यानामपि जनानां, सर्वेषामपि जनानां कालज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। यतः ऋतुज्ञानेन विना अहं तत्र कदा बीजावापः कर्तव्यः, कदा वा तत्र फलानि आहर्तव्यानि, एतत् सर्वं सम्यक् विचिन्तनीयं चेत् कालः पूर्वमेव स्फुटं ज्ञातः भवेत्। अयं ऋतुः कदा आरब्धः भवति इत्यादिकं सर्वं ज्ञातं भवेत्। तस्मात् हेतोः किञ्चन शास्त्रं, तन्नाम कालविधानार्थं किञ्चन शास्त्रम् आवश्यकम् आपतितं। तच्छास्त्रं ज्योतिषम् इति अत्र लगधः कथयति। अयं श्लोकः लगधमुनिप्रणीतस्य
याजुषज्योतिषस्य तन्नाम लगधमुनिना वेदाङ्गज्योतिषम् इति ग्रन्थः प्रणीतः। न अयं लघुकायः ग्रन्थः, नाधिकं बृहद्वर्तते। तत्र रूपद्वयं वर्तते, आर्चज्योतिषं याजुषज्योतिषम् इति। ऋग्वेदाङ्गज्योतिषम् आर्च ऋच् आर्च आर्चज्योतिषम् इत्युच्यते। यजुर्वेदाङ्गज्योतिषं यजुष् याजुषज्योतिषम् इत्युच्यते। एवञ्च उभयोः महत् साम्यमस्ति। तन्न विद्यमानाः श्लोकाः त एव वर्तन्ते, स्तोकमेव तत्र भेदः वर्तते, अल्पमेव तत्र भेदः वर्तते। एवञ्च उभयत्रापि इदं पद्यम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यं। वेदा हि यज्ञार्थम् अभिप्रवृत्ताः। अत्र यज्ञशब्दस्य वेदविहितानि यानि यानि कर्माणि वर्तन्ते। यज्ञः इत्येकम् एकं कर्म, अन्यान्यपि कर्माणि वर्तन्ते खलु। स्नानं, दानं, ग्रहणकाले स्नानम् अनुष्ठेयं, अथवा दानम् अनुष्ठेयं, पितृतर्पणादिकम् अनुष्ठेयं, ग्रहणं, सङ्क्रान्तिः इत्यादिषु कालेषु। अतः तत्सर्वमपि यज्ञशब्देन गृह्यते। एवञ्च वेदशब्देन न केवलं वेदाः, तत्र वेदानुसारिण्यः अस्तु। वेदशब्देन न केवलं श्रुतयः, श्रुत्यनुसारिण्यः स्मृतयः अपि गृह्यन्ते। एवञ्च कदाचित् एतदर्थं वदामि, ग्रहणकाले स्नान दान जपश्राद्धादिकम् अनुष्ठेयम् इति उपलभ्येषु वैदिकवाङ्मयेषु नोपलभ्यते, कुत्रापि वचनं नोपलभ्यते। स्मृतिग्रन्थेषु उपलभ्यते। स्नान दान जपश्राद्धम् इति इत्यादीनि वचनानि स्मृतिग्रन्थेषु उपलभ्यते। तस्माद्धेतोः उपलभ्यन्ते। तस्माद्धेतोः वेदमात्रं, परन्तु अस्माकम् अयं दृढः विश्वासः वर्तते यत् स्मृतयः श्रुत्यधीनाः। तन्नाम यदि काचित् स्मृतिर्वर्तते तर्हि तन्मूला काचित् श्रुतिः भवेत् एव। श्रुतिः नाम वेदः, स्मृतिः नाम मन्वादिवाक्यं। तन्नाम धर्मशास्त्रं वा भवतु, पौराणिक वचनानि वा भवन्तु, तानि सर्वाणि स्मृतिशब्देन कथ्यन्ते। वैदिकवाङ्मयं श्रुतिशब्देन कथ्यते। एवञ्च वेदशब्दस्य उपलक्षणतया स्मृतयः अपि ग्राह्याः। यज्ञशब्दस्य उपलक्षणतया सङ्क्रान्ति ग्रहणादिक काले अस्माभिः यत् स्नानं दानं जपः इत्यादिकं क्रियते तत्सर्वमपि ग्राह्यम्। एवञ्च वेदा हि यज्ञार्थम् अभिप्रवृत्ताः। कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः। ते यज्ञाः कालानुपूर्व्या विहिताः, कालनिबन्धनाः ते यज्ञाः। तस्मादिदं कालविधानशास्त्रम्। तस्माद्धेतोः इदं शास्त्रम् आविर्भूतं यदेतत् कालविधानशास्त्रम्। कालस्य विधानमेव अस्य शास्त्रस्य प्रमुखं लक्ष्यं वर्तते। यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्। अतः यः ज्योतिषं वेत्ति स एव यज्ञं वेत्ति, जानाति। यज्ञं जानाति इत्यस्य कोऽर्थः? यदि यज्ञस्य ज्ञानं इत्यस्य कोऽभिप्रायः? यज्ञः अनुष्ठेयश्चेत् सः कथम् अनुष्ठेयः, कदा अनुष्ठेयः, एतत् सर्वमपि ज्ञातं भवेत् खलु। तर्हि यावत्पर्यन्तम् अहं दर्शयागः अस्मिन् काले अनुष्ठेयः, अयं कालविशेषः अस्मिन् काले आगच्छति इति यावदहं न जानामि तावत् मम तद् यागविषयकं ज्ञानं स्फुटं न भवति। तेन अतः अत्र कथ्यते यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्। अतः यो ज्योतिषं जानाति स एव यज्ञान् जानाति इति अत्र उक्तं भवति। तर्हि इदानीम् एवञ्च एतावत्पर्यन्तं कथितस्य सारः एवं वर्तते यत् केचन यागविशेषाः कालनिबन्धनाः। तर्हि यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत इति, पुनः अज्ञाधानमपि कालं तत्र कालं विशेषेण निबन्धनीकृत्य अज्ञाधानमपि विहितं वर्तते। एवञ्च कालज्ञानेन विना वयम् एतानि कर्माणि सुष्ठु तन्नं विहिते काले अनुष्ठातुं न शक्ष्यामः। तदर्थं किञ्चन शास्त्रम् आवश्यकं सम्पन्नं, तदेव ज्योतिषशास्त्रम् इत्येतावत्पर्यन्तम् उक्तं भवति। इदानीं जिज्ञासा उदीयात्,
कालार्थम् इदं शास्त्रं खलु तर्हि कालशास्त्रम् अथवा कालविधानशास्त्रम् इति नामकृतं भवतु ज्योतिषम् इति नाम किमर्थं कृतम् इति जिज्ञासा उदीयात्। तस्य समाधानं एवं कथ्यते ये केपि का अत्र एतदहम् उत्तरत्र वक्ष्यामि ये केपि कालविशेषाः अत्र अस्माकं व्यवहारे लोकव्यवहारे वर्तन्ते ते सर्वेपि ग्रहनक्षत्राणां स्थितिं गतिं युतिं वा निमित्तीकृत्य वर्तन्ते। इदम् अस्माकं नाम भारतीय कालगणना पद्धत्याः अत्यन्तं विशिष्टम् अङ्गं तन्नाम विशिष्टं एतदस्ति यत् यत्किञ्चित् भवतु अहं तिथिः इति वदामि अथवा नक्षत्रम् अहं मम जन्म नक्षत्रं स्वातिः अथवा अद्य इदं नक्षत्रं नित्यनक्षत्रम् एतद्वर्तते इति यत्किञ्चित् अहं तिथिर्वा भवतु नक्षत्रं वा भवतु मासः वा भवतु ऋतुर्वा भवतु सर्वस्यापि ग्रहैः नक्षत्रैर्वा साकं सम्बन्धः वर्तते। नक्षत्रेष्वपि सूर्यचन्द्रयोः कालगणनायां सूर्यचन्द्रावेव गृह्यते अन्येषां नक्षत्राणां क्षम्यतां ग्रहेषु सूर्यचन्द्रौ नक्षत्राणि सर्वाणि ग्रहेषु सूर्यचन्द्रौ अन्येषां कालगणनायाम् अन्येषां ग्रहाणां तत्र उपकारः कोऽपि न वर्तते तेषाम् अन्येषु विषयेषु वर्तते परन्तु कालगणनायां नास्ति। गुरोः एकत्र वर्तते तदहम् उत्तरत्र कथयिष्यामि। एवञ्च ग्रहान् नक्षत्राणि च आधारीकृत्य इदं कालविधानं क्रियते। किञ्चिदहं तत्र उदाहरणार्थम् अंशद्वयं लिखितवान् अस्मि। This time computation is based on various positions and conjunctions of the celestial bodies. Positions नाम स्थितयः, conjunctions नाम युतिः, तत्र द्वयोः ग्रहयोः युतिः अथवा ग्रहस्य नक्षत्रस्य च युतिः। एतदाधारेण वयं कालं कथया उदाहरणार्थं तिथिः इति उच्यते। अद्य चतुर्थी तिथिः इत्यहं कथया। अस्य कोऽर्थः कथं एषा तिथिगणना भवति इति किञ्चित् अहं विवरिष्यामि, तेन स्फुटता प्राप्यते। पश्यन्तु, अमावास्या तिथिरिति उच्यते यस्मिन् काले सूर्यचन्द्रौ अस्माकं एकदृक्सूत्रगतौ दृश्येते सः कालः अमावास्या तिथिः इत्युच्यते। यस्मिन् काले सूर्यचन्द्रौ एकदृक्सूत्रगतौ दृश्येते सः कालः अमावास्या तिथिः इत्युच्यते। ततः परं क्रमेण ततः क्रमेण तयोः अन्तरं वर्धते। चन्द्रः प्रतिदिनं 13 डिग्रीस् अथवा 13 अंशान् क्राम्यति। भवन्तः विज्ञाने पठितं स्मर्तुं शक्नुवन्ति। चन्द्रः भूमिं परितः परिभ्रमन् 27 दिवसैः एकं परिभ्रमणं पूर्णं करोति। 27 days भूमिं परितः चन्द्रस्य परिभ्रमणं सम्पूर्णं 27 दिवसैः भवति। एकं परिभ्रमणं नाम 360 डिग्रीस् खलु। एकं वृत्तं नाम 360 डिग्रीस्, 6,300 अंशाः। 360 डिग्रीस् डिवाइडेड बाय 27 इति क्रियते चेत् 800 मिनिट्स् अथवा 13 डिग्रीस् 20 मिनिट्स्। अहं संख्याः आङ्ग्लभाषया कथयिष्यामि किञ्चित् अवगन्तुं सुकरं भवति इति। तर्हि चन्द्रः रफ्लि अहम् एवं वक्तुं शक्नोमि यत् चन्द्रः प्रतिदिनं 13 डिग्रीस् क्राम्यति। सूर्यः भूमिं परितः, अहं प्राचीन सिद्धान्तानुसारेण कथयन् अस्मि, आधुनिक सिद्धान्तानुसारेण तावत् भूमिः सूर्यं परितः एकं परिभ्रमणं पूर्तिं कर्तुं एकं वर्षं गृह्णाति इति उच्यते खलु। तन्नाम एकेन वर्षेण भूमिः सूर्यं परितः एकं परिभ्रमणं पूर्णं करोति। तदेव यदि वयं भूमिः स्थिरा इति गृह्णीमः तर्हि सूर्यः भूमिं परितः एकं परिभ्रमणं पूर्णं कर्तुम् एकं वर्षं गृह्णाति। तन्नाम एकेन वर्षेण एकं परिभ्रमणं पूर्णं करोति। सापेक्ष सिद्धान्तः उच्यते खलु। तदेव भूमिः सूर्यश्च उभावपि चलतः इति न वक्तव्यम्। एकस्य स्थिरत्वम् एकस्य चलत्वं च अङ्गीकर्तव्यम्। तेन व्यवहारस्तु सिद्ध्यति। तस्मात् हेतोः
प्राचीनाः एवं गृह्णन्ति स्म यत् भूमिः स्थिरा, सूर्यः भूमिं परितः एकेन वर्षेण एकं परिभ्रमणं पूर्णं करोति। वर्षे 365 दिनानि, वृत्ते 360 डिग्रीस्। तर्हि रफ्ली एकं तन्नाम एकस्मिन् दिवसे सूर्यः 1 डिग्री तन्नाम एकम् अंशं क्राम्यति। एवञ्च एकेन दिवसेन चन्द्रः 13 अंशान् क्राम्यति, सूर्यः एकम् अंशं गच्छति। तर्हि किं भवति? सूर्यचन्द्रौ एकत्र स्थितौ अमावास्यायां तिथौ यदा अमावास्या तिथिः पूर्णा भवति तदानीम् एकत्र यदा भवतः तदानीम् अमावास्या तिथिः पूर्णा सम्पन्ना अतीत। तदनन्तरं क्रमेण तयोः उभयोः अन्तरं यथा यथा वर्धते, क्रमेण अन्तरं चन्द्रः वेगेन गच्छति, सूर्यस्तु मन्दं, तर्हि अन्तरं क्रमेण शनैः शनैः वर्धते। यदा तयोः अन्तरं 12 भागात्मकं भवति, 12 डिग्रीस् यदा भवति, तदानीं प्रतिपत्तिथिः समाप्ता इति वदामि। यदा तौ एकदृक्सूत्रगतौ भवतः तदानीम् अमावास्या समाप्ता, प्रतिपत्तिथिः आरब्धा। तत्र पुनः शनैः शनैः तयोः अन्तरं वृद्धं सत् यदा 12 भागात्मकम् अन्तरं भवति तदा प्रतिपत्तिथिः समाप्ता, तदानीमेव द्वितीया तिथिरारब्धा। पुनः अग्रिमदिवसे किं भवति? सूर्यः शनैः शनैः पुनः एकम् अंशं गच्छति, चन्द्रः वेगेन 13 अंशान् क्राम्यति। तर्हि तयोरन्तरं तथैव पुनः 13 डिग्रीस् 14 डिग्रीस् इति वर्धमानं सत् यदा 24 डिग्रीस् यदा तयोरन्तरं भवति तदानीं द्वितीया तिथिः समाप्ता इत्यहं वदामि। तर्हि अनेन किं सिद्धम्? सूर्यचन्द्ररूपयोः ग्रहयोः युतिम् अथवा स्थितिम् आधारीकृत्य अहम् इयं तिथिः इति वदामि। एवञ्च ग्रहाधारेण इयं कालगणना। एवञ्च अद्य अश्विनी नक्षत्रं, श्वः भरणी नक्षत्रम् इति नक्षत्रं यद्वयं वदामः तत्र कयोः सम्बन्धः अस्ति इति किञ्चित् पश्यन्तु। आकाशे सूर्यभ्रमणमार्गः क्रान्तिवृत्तम् इति कथ्यते। सूर्यभ्रमणमार्गः क्रान्तिवृत्तम् एक्लिप्टिक् इति कथ्यते। एवञ्च आकाशे तत् एक्लिप्टिक् इति यद्वर्तते तत् तत्र 27 नक्षत्राणि, सूर्यभ्रमणमार्गे 27 नक्षत्राणि अस्माभिः गृहीतानि सन्ति। एतदर्थं ज्योतिषे कालनिर्णयार्थं 27 नक्षत्राणि नाम एकैकमपि नक्षत्रं नक्षत्रपुञ्जम्। अश्विनी इत्युच्यते खलु, तुरगमुखम् अश्विनी। अश्विनी नक्षत्रं त्रितारकं, तन्नाम तिसृभिः ताराभिः उपेतम् अश्विनी नक्षत्रम्। एवं भरणी नक्षत्रमपि तद्वत्। एवञ्च 27 नक्षत्रपुञ्जानि तस्मिन् सूर्यभ्रमणमार्गे क्रान्तिवृत्ते अस्माभिः चिह्नितानि सन्ति अथवा गृहीतानि सन्ति कालनिर्णयार्थं, कालगणनार्थं। तत्र अश्विन्यादितः अथवा रेवत्यन्ततः, रेवती नक्षत्रस्य समाप्तिस्थानं यद्वर्तते ततः आरभ्य 800 मिनिट्स् तन्नाम 27 समानाः विभागाः क्रान्तिवृत्तस्य 360 डिग्रीस् डिवाइडेड बाय 27 इति क्रियतां। तदानीम् एकैकस्यापि नक्षत्रस्य 800 मिनिट्स् तन्नाम 800 कलाः 800 कलाः प्राप्ताः भवन्ति एकैकस्य नक्षत्रस्य व्याप्तिः। तर्हि रेवत्यन्ततः 800 मिनिट्स् अश्विनी नक्षत्रम् इत्यहं वदामि। चन्द्रः प्रतिदिनम् एवमेव एकैकं नक्षत्रम् अग्रे अग्रे गच्छति खलु। तर्हि यस्मिन् काले चन्द्रः अश्विनी नक्षत्रे भवति तद्दिवसे अहम् अद्य अश्विनी नक्षत्रम् इति वदामि। इदानीं मम जन्म नक्षत्रं चित्रा इत्यहं वदामि चेत् कोऽर्थः? मम जन्मकाले आकाशे चित्रा नक्षत्रस्य यत् 800 मिनिट्स् इति या व्याप्तिर्वर्तते तन्मध्ये तत्र कुत्रचित् चन्द्रः अस्ति इति हेतोः मम जन्म नक्षत्रं चित्रा इत्युच्यते। एवम् एतदवगतं खलु। तर्हि अत्र किं जातं? चन्द्रस्य नक्षत्रस्य च सम्बन्धः, चन्द्रस्य नक्षत्रस्य च सम्बन्धेन मया कालगणना कृता वर्तते। तन्न नित्यनक्षत्ररूपः कालः चन्द्रस्य नक्षत्रस्य च सम्बन्धेन
निर्दिष्टः भवति। एवं मासः सूर्यचन्द्रयोः एकस्मात् योगात् पुनरपि तयोः योगः यावता कालेन भवति तावान् कालः चान्द्रः मासः। तन्नाम अमावास्यातः अमावास्यां यावत् चान्द्रः मासः खलु। चैत्रमासः वैशाखमासः इति वयं वदामः। अमावास्यातः अमावास्यां यावत् एकः चान्द्रः मासः। तर्हि अमावास्या नामक सूर्यचन्द्रयोः सङ्गमः। तर्हि मया अन्येन प्रकारेण वक्तव्यं चेत् रवीन्द्रोर्युते संयुतिर्यावदन्या विधोर्मासः इति भास्कराचार्याः कथयन्ति। रविचन्द्रयोः एकस्मात् योगात् पुनः अन्यं योगं यावत् यावान् कालः सः चान्द्रः मासः। इदं स्फुटमिति चिन्ता। अत्र किं जातं, रविचन्द्रयोः योगेन अस्माभिः मासः गृहीतः। तर्हि यः कोऽपि कालविशेषः अस्माभिः अत्र भारतीयव्यवहारे गृहीतः वर्तते सः सर्वोऽपि ग्रहान् नक्षत्राणि च आधारीकृत्य वर्तते। अतः ग्रहनक्षत्रार्थे ज्योतिः इति कश्चन शब्दः गृहीतः। ज्योतिः नाम प्रकाशः। आकाशे विद्यमानेषु प्रकाशमानेषु वस्तुषु आकाशे विद्यमानानि प्रकाशमानानि वस्तूनि अस्माभिः द्वेधा विभक्तानि। तत्र केचन ग्रहाः कानिचन नक्षत्राणि। एवञ्च ज्योतींषि ग्रहनक्षत्राणि अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ज्योतींषि ग्रहनक्षत्राणि तानि अधिकृत्य कृतं शास्त्रम् अथवा तत्सम्बद्धं शास्त्रं। तानि अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः ज्योतिषः ग्रन्थः। शास्त्रमिति वक्तव्यं चेत् ज्योतींषि ग्रहनक्षत्राणि तत्सम्बद्धं ग्रहनक्षत्रसम्बद्धं शास्त्रं ज्योतिषशास्त्रम् अथवा ज्यौतिषशास्त्रम् इति अत्र शास्त्रस्य नामनि औचित्यं, नाम्नः औचित्यम्। इदमपि वैशिष्ट्यम् अस्माभिरवश्यं मन्तव्यम्। इदानीं मया अत्र कश्चन अंशः उक्तः। आकाशे विद्यमानानि प्रकाशमानानि वस्तूनि अस्माभिः द्वेधा विभक्तानि। ग्रहाः नक्षत्राणि चेति द्वेधा विभक्तानि इति मया उक्तम्। अत्र केचन पृच्छेयुः, चन्द्रः उपग्रहः खलु, भवद्भिः ग्रहकुक्षौ चन्द्रः योजितः। एवं सूर्यः नक्षत्रं किल, भवद्भिः ग्रहकुक्षौ सूर्यः योजितः इति केचित् पृच्छेयुः। तर्हि अस्माभिः ग्रहाः नक्षत्राणि चेति कथं विभागः कृतः इति चेत् मया प्रागुक्तं। यानि चलानि तानि यानि स्थिराणि तानि नक्षत्राणि, ये चलाः ते ग्रहाः इति अस्माभिः द्वेधा विभागः कृतः। यानि स्थिराणि तानि यानि स्थिराणि तानि नक्षत्राणि। न क्षरति इति नक्षत्रं, न क्षीयति इत्यपि अन्यविधाः अपि व्युत्पत्तयः वर्तन्ते। तथापि न क्षरति इति तन्नाम स्थिरम् इत्यस्य कोऽर्थः, नक्षत्राणामपि कालान्तरे अतिमन्दा गतिरस्ति इति अस्ति एव, परन्तु अल्पार्थेपि वयं बहुत्र स्थिरार्थ इदं नञं प्रयुञ्ज्महे। अल्पार्थे नञि इति उच्यते। नञि नाम निषेधार्थकः शब्दः। सः भोजनमेव न करोति इत्युच्यते चेत् कोऽर्थः, द्वावप्यर्थौ ग्रहीतुं शक्यते। एकः अर्थः सः भोजनमेव न करोति इत्यस्य भोजनमेव न करोति। द्वितीयः अर्थः अत्यल्पं भुङ्क्ते। अय्यो सः भोजनमेव न करोति, अत्यन्तं कृशः अस्ति इति वयं वदामः। अत्यल्पं भुङ्क्ते इत्यर्थे भोजनं नैव करोति, सः नैव भुङ्क्ते इति प्रयुज्महे। अत्र वयम् अल्पार्थे नञ् इति वदामः। सः शालामेव नागच्छति, सः कक्षामेव न प्रविशति। कदाचित् अत्यल्पं सः प्रविशति इति वक्तव्ये, सः कक्षामेव न प्रविशति इति वदामः। सः मया कदापि न दृष्टः इति उच्यते। कदाचित् दृष्टः भवितुमर्हति, परन्तु अहं तथा वदामि यत् अत्यल्पं दर्शनमिति वक्तव्ये सः कदापि न दृष्टः इति वदामि। तद्वत् न क्षरति इति नक्षत्रम् इत्यस्य अर्थः
अत्यल्पा गतिः अथवा गत्यभावः इत्येव अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यः, तत्र कापि समस्या नास्ति। एवञ्च चराः, ये चराः तेषां ग्रह इति नाम कृतं। ग्रहशब्दस्य कोऽर्थः? ये गच्छन्तो भानि गृह्णन्ति यतो तस्ते ग्रहाभिधाः। गच्छन्तः भानि गृह्णन्ति यतः अतः ते ग्रहाभिधाः। गृह्णाति इति ग्रहः। किं गृह्णाति? सः पूर्वाभिमुखं सञ्चरन् एकैकं नक्षत्रं गृह्णाति। तस्मात् हेतोः सः ग्रहः इत्युच्यते। गृह्णाति इति ग्रहः। एवञ्च पूर्वाभिमुखं सञ्चरन् प्रत्यहम् एकैकं नक्षत्रं गृह्णाति, तस्मात् हेतोः तस्य ग्रहः इति नाम। गृह्णाति, पकड्न इति वयं किञ्चित् लूस्लि वयं कुत्रचित् तिष्ठति इत्यर्थे रहने के कन्नड भाषायां कदाचित् प्रयुज्यते। यत् ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ इति शब्दः प्रयुज्यते कन्नड भाषायां। I have taken this इति आङ्ग्लभाषायामपि प्रयुज्यते खलु। अतः गृह्णाति इति किञ्चित् लाक्षणिकः अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः भवतु। अत्र मया प्रश्नाः केचन दृश्यमानाः सन्ति। अन्ते प्रश्नान् अहम् उत्तरयिष्यामि। किञ्चित् 6:50 पर्यन्तं वयं चर्चाम् अनुवर्तयिष्यामः। अन्ते अहं प्रश्नान् उत्तरयिष्यामि। एवम् अस्माभिः द्वेधा विभागः परिकल्पितः, ग्रहाणां नक्षत्राणां। इदानीं पुनः जिज्ञासा उदेति यत् केचन पृच्छन्ति ननु सूर्यः नक्षत्रं किल, भवद्भिः ग्रहः इत्युच्यते इत्येकः प्रश्नः। अथवा अन्यः प्रश्नः, वयं ग्रह सूर्यः भूमिं परितः सञ्चरति इति वयं वदामः, परन्तु इदं सिद्धमस्ति यत् सूर्यः स्थिरः भूमिरेव सूर्यं परितः, नाम सूर्यं परितः परिभ्रमत्सु ग्रहेषु भूमिरन्यतमा इति इदं सिद्धं वर्तते। ज्योतिषेणापि तद् अङ्गीकृतमस्ति। सिद्धान्तज्योतिषग्रन्थेषु अर्वाचीनेषु तत् अङ्गीकृतं दृश्यते। भूमेः चलनमपि आर्यभटेन उक्तमपि वर्तते, अस्माभिः तत् द्रष्टुं शक्यम्। तर्हि इयं केचन एवं पृच्छेयुः यत् भवद्भिः यत् इदानीम् असत्यम् उक्तं भवति खलु, सूर्यः चलति इति यदुच्यते भवद्भिः, सूर्यः ग्रहकुक्षौ योजितः, सूर्यः चलः इति भवद्भिः योजितमस्ति, वस्तुतः सूर्यः स्थिरः, कथमिदं युज्यते इति जिज्ञासा अथवा प्रश्नः स्यात्। तदर्थम् अत्र मया काचित् पङ्क्तिः मया उल्लिखिता वर्तते। अत्र सारः एवमस्ति, अस्मद्व्यवहारः सत्यं मिथ्याञ्च मिथुनीकृत्य वर्तते। तन्नाम अस्माकं व्यवहारे कांश्चित् असत्यभूतानपि अंशान् वयं गृह्णीमः, व्यवहारः सिद्ध्यति खलु, पर्याप्तम् इति अस्माकं रूढिर्वर्तते। बहुत्र एतदस्ति, न केवलम् अस्मिन् शास्त्रे। यथा व्याकरणे किञ्चित् उदाहरणं वक्तव्यं चेत् वयं वदामः रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामः इति कर्मकारकं, गच्छति इति इत्यत्र गमधातुः तिप्रत्ययः इत्यादिकं वदामः। परन्तु वैयाकरणैरेव अन्ततो गत्वा उच्यते यत् पदेन वर्णा विद्यन्ते, वर्णे शवयवान च, वाक्ये पदानि न वर्तन्ते, पदे वर्णाः न वर्तन्ते, अयम् इयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः इति यद्यदुच्यते तत्सर्वं मिथ्या। तर्हि सत्यं किं? रामो ग्रामं गच्छति इति वाक्ये श्रुते सति रामः इति कश्चन जनः, ग्रामः इति कश्चन देशः, तत्र गमनम् इति काचित् क्रिया, एतादृशः कश्चित् अर्थः मम बुद्धौ अवबुद्धः भवति खलु। रामकर्तृक ग्रामकर्मक गमनम् इति ते कथयन्ति। तन्नाम कश्चित् अर्थः मम बुद्धौ अवबुद्धः भवति खलु, तन्मात्रं सत्यम्। अस्मिन् अर्थे श्रुते सति, अस्मिन् शब्दे अस्मिन् वाक्ये श्रुते सति अयमर्थः अवबुद्धः भवति खलु, अयमर्थः अवबुद्धः भवति खलु। तत् प्रोसेस् किमस्ति इति यत् व्याख्यायते, अत्र इयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः अयं धातुः इत्यादिकं यदुच्यते तत्सर्वं मिथ्या। अन्ततो गत्वा भर्तृहरिः कथयति, असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा असत्ये मार्गे स्थित्वा
ततः सत्यं समीहते। अस्माकं मार्गः असद्रूपः असत्यरूपः, परन्तु सत्यस्य समग्रस्य वाक्यार्थस्य अन्वेषणं वयं कुर्वन्तः स्मः इति। एवञ्च अस्माकं व्यवहारे तथा अस्ति। बहुत्र वयं सम्मिश्रितं व्यवहारं कुर्मः। वयं सत्यासत्ययोः सम्मिश्रित सत्यासत्याभ्यां सम्मिलिताभ्याम् अस्माकं व्यवहारः प्रवर्तते। एतद्विषये विस्तृता चर्चा कर्तुं शक्यते, परन्तु अधुना अहं समयाभावात् न गृह्णामि, न तावतीं चर्चां करिष्यामि। एवञ्च सत्यानृते द्वे मिथुनीकृत्य, मिथुनशब्दोऽपि अत्यन्तं सुन्दरः। बेस्ट् कपल् अवार्ड् दातव्यं चेत् सत्यं मिथ्या च इति अनयोरुभयोः दातव्यं बेस्ट् कपल् अवार्ड्। आदर्श दम्पति स्पर्धा इति भवति खलु, तथा इति भवतु। इदानीम् अत्र भानि शब्दस्य नक्षत्राणि इत्यर्थः। नक्षत्रमृक्षम्भं तारा तारका पिडुवा स्त्रियाम् इति कोशः। भानि गच्छन्तः भानि गृह्णन्ति यतोतस्ते ग्रहाभिधाः। ते निरन्तरं गच्छन्तः, ग्रहाः निरन्तरं गच्छन्तः एकस्मात् नक्षत्रात् एकं नक्षत्रं गच्छन्ति। एकस्मात् भात् भान्तरं नक्षत्रान्तरं गच्छन्ति, अतः ते ग्रहाः इति कथ्यन्ते इति एकम्। भशब्दस्य नक्षत्रम् इत्यर्थः। अत्र प्रश्नः केनचित् कृतः अस्ति, तस्य उत्तरमिदम्। अन्येन केनचित् पृष्टं वर्तते यत् 27 नक्षत्राणि उक्तं वर्तते। ध्रुवनक्षत्रं सेपरेट्लि तत् अस्माभिः गृह्यते किमिति। एवं अत्र मया उक्तं खलु यत् क्रान्तिवृत्तं सूर्यपरिभ्रमणमार्गः क्रान्तिवृत्तम् इति यदुच्यते अस्माकं पूर्वापररूपेण वर्तते। सूर्यपरिभ्रमणमार्गः तत् क्रान्तिवृत्तं नाडीवृत्तं तत्सर्वम् अहं किञ्चित् उत्तरत्र विवरिष्यामि। तस्य पोजिशन् कथं भवति इति अहम् उत्तरत्र विवरिष्यामि। अथवा भवन्तः यूट्यूब् इत्यादिषु एक्लिप्टिक् सेलेस्टियल् इक्वेटर् एतद्वयं किञ्चित् अन्वेषणं। सेलेस्टियल् इक्वेटर् नाम नाडीवृत्तम्, एक्लिप्टिक् क्रान्तिवृत्तम्। एतत् शब्दद्वयं दत्त्वा भवन्तः किञ्चित् पश्यन्तु। यत् भूमिः 23.5 डिग्रीस् वलति इत्युच्यते खलु, तत्र भूमेः समभाजकवृत्तम् इक्वेटर् इति यदुच्यते अस्माभिः, तत् गगने अस्माभिः व्यापय्य यदि कल्प्यते तत् सेलेस्टियल् इक्वेटर् नाडीवृत्तम्। तत्र स्थिरत्वेन अस्माभिः सूर्यपरिभ्रमणमार्गः एक्लिप्टिक् इति स्वीकृतं वर्तते। तत्र क्रान्तिवृत्तम् इति संस्कृते कथ्यते। तत्र 27 नक्षत्राणि अस्माभिः परिकल्पितानि। तन्म क्रान्तिवृत्तस्य ईक्वल् 27 पार्ट्स्, क्रान्तिवृत्तस्य समाः 27 विभागाः अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी इति अस्माभिः परिकल्पिताः। तत्र एकैकस्मिन्नपि नक्षत्रे पुनः नक्षत्रपुञ्जे पुनः बह्व्यः ताराः भवितुमर्हन्ति। यथा अश्विनी इति वयं वदामः, अश्विनी वस्तुतः त्रितारकं नक्षत्रं। तत्र तिस्रः ताराः वर्तन्ते तुरगमुखाकारेण। तुरगः नाम अश्वः, हॉर्स्। एवञ्च अश्वमुखाकारेण नक्षत्रत्रितयोपेतम् एकं ट्रयाङ्गल् भवन्तः चिन्तयिष्यन्ति चेत् एवं किञ्चित् अत्र अनयोः स्थानयोः एकमत्र इति वयं ट्रयाङ्गल् रूपेण भवन्तः चिन्तयिष्यन्ति चेत् तत् अश्विनी नक्षत्रस्य आकृतिर्भवति। एवमेव वयं तत्र रविपरिभ्रमणमार्गे वयं 27 नक्षत्रपुञ्जानि वयं परिकल्पितवन्तः। एतदतिरिच्यापि अन्यानि नक्षत्राणि सन्ति। अभिजिन् नक्षत्रं वर्तते, अगस्त्य नक्षत्रं, ब्रह्महृदयम्, एवं सप्तर्षिमण्डलम् अथवा ध्रुवनक्षत्रं। तत्सर्वं तानि नक्षत्राणि एतस्मात् एक्लिप्टिक् इति यदुक्तम् अस्ति ततः बहु दूरे, उत्तरतः दक्षिणतो वा बहु दूरे वर्तन्ते। ते अस्माकं नित्यनक्षत्रम् इति वयं यद् व्यवहरामः तत्र वयं नित्यनक्षत्रमिति यत् वयं वदामः तत्र एतानि 27 गृह्यन्ते। अभिजित्, ब्रह्महृदयम्, अगस्त्यः इत्यादिकानि नक्षत्राणि न गृह्यन्ते। यतः तानि एतस्मात् एक्लिप्टिक् तः बहु दूरतः वर्तन्ते। पुनश्च एतानि एक्चुअल् नक्षत्राण्येव, पोजिशन् मात्रं नास्ति, एक्चुअल् नक्षत्राण्येव। परन्तु नक्षत्रं यस्मिन् स्थाने वर्तते
ततः किञ्चित् पुरतः पृष्ठतः यथा मया उक्तम् अश्विनी नक्षत्रस्य व्याप्तिः भोगः इत्युच्यते अभोगः इति 800 मिनिट्स् अश्विनी नक्षत्रस्य व्याप्तिः तन्मध्ये कुत्रचित् अश्विनी तारा भवति तत्र तिस्रः ताराः मध्ये कुत्रचित् भवन्ति तस्य नक्षत्रस्य परन्तु तस्य नक्षत्रस्य तत् व्याप्तिः 800 मिनिट्स् इति वयं वदामः इतोपि जिज्ञासा अस्ति चेत् वैयक्तिकरूपेण भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति अस्तु इतः परम् अन्यत् केनचित् पृष्टं वर्तते यत् ज्योतिषं वेदाङ्गमिति एवं वस्तुतः वेदाङ्गशब्दस्य कोऽर्थः वेदाङ्गत्वे किं प्रमाणम् अथवा वेदाङ्गत्वे किं मानं किमपि वेदार्थम् अवगन्तुम् अथवा वेदविहितकर्माणि अनुष्ठातुं यदुपकरोति तत् वेदाङ्गम् एवं खलु वेदार्थम् कानिचित् अङ्गानि वेदार्थान् अवगन्तुम् उपकुर्वन्ति यथा व्याकरणं निरुक्तं वेदार्थम् अवगन्तुम् एतानि अङ्गानि उपकुर्वन्ति शिक्षा वेदवाक्यानि संस्फुटमुच्चारयितुम् उपकुरुते छन्दः अपि तथैव तत्र यत् वैदिकवाङ्मयं कीदृग् वर्तते इति किञ्चित् तदपि तत्र स्ट्रक्चर् ज्ञातुं तत् उपयुक्तं भवति कल्पः ज्योतिषञ्च वेदविहितकर्माणि अनुष्ठातुम् उपकुरुते वेदविहितकर्मणाम् अनुष्ठाने कल्पः ज्योतिषञ्च उपकरोति तत्र कल्पः वेदविहितानां यत्र यागादीनां कर्मणां तावत् तत्र शुल्बसूत्राणि वर्तन्ते तत्र याग वेदिका कथं यज्ञवेदिका कथं निर्मातव्या इति ज्ञानार्थम् उपकुरुते एवं वेदविहितकर्माणि गृहस्थकृत्यानि कानि ब्रह्मचारिकृत्यानि कानि तत्र गृह्यसूत्राण्यपि उपकुर्वन्ति एवञ्च आहत्य कल्पसूत्राणां तावत् उपयोगः कुत्र वर्तते वेदविहितानां कर्मणाम् अनुष्ठाने ज्योतिषस्य उपयोगः कुत्र वर्तते वेदविहितानां कर्मणाम् अनुष्ठाने तत्र योग्यकाले अनुष्ठानम् आवश्यकं खलु तदर्थ तत्र ज्योतिषम् उपकुरुते एवञ्च तस्मात् हेतोः ज्योतिषं वेदाङ्गत्वेन परिकल्पितम् तदपि केनचित् पृष्टमासीत् तस्मात् मया अत्र उक्तम् इदं पद्यमपि अत्यन्तं प्रसिद्धं यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि स्थितम् यथा मयूराणां शिखा मयूराः तेषां शिखा यथा वर्तते तत् पुनश्च नागानां मणयः यथा तत्र सर्पाणां शीर्षे मणयः यथा वर्तन्ते तद्वत् वेदाङ्गशास्त्राणां तत्र वेदाङ्गशास्त्राणि यानि वर्तन्ते तेषां मूर्धनि शीर्षे ज्योतिषं स्थितं ज्योतिषम् अत्यन्तं प्रमुखं शास्त्रं यतः अनेन विना वेदोक्तानि कर्माणि अनुष्ठातुं न शक्यन्ते तस्मात् इदम् अत्यन्तं प्रमुखम् इति उच्यते एवञ्च आङ्ग्लभाषायां कश्चन किञ्चन प्रसिद्धं पुस्तकमपि वर्तते द क्रेस्ट ऑफ पीकॉक इति भारतीयगणितस्य नॉन यूरोपियन रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स इति तत्र विवरणं वाक्यं वर्तते एवञ्च भारतीयगणितस्य संप्रवृत्तिः भारतीयगणिते कस्मिन् काले कीदृश्यः उपलब्धयः जाताः सन्ति इति विवृणोति तत् पुस्तकं द क्रेस्ट ऑफ पीकॉक इति भवन्तः तत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति एवम् अत्र जयरामवर्यस्य अन्यः कश्चन प्रश्नः वर्तते सो दिस् मीन्स् वी आर् इग्नोरिङ्ग् अदर् स्टार्स् दैट डोंट फॉल ऑल एट दीस् पोजिशन्स् सत्यं ये तावत् अस्मिन् मार्गे न वर्तन्ते तेषां कालगणनायाम् आवश्यकता न वर्तते इति कृत्वा अस्माभिः तेषाम् उपेक्षा क्रियते अथ उपेक्षा इति कथनात् तद्विषये औदासीन्यम् आस्थीयते क्वचित् इदानीं ध्रुवनक्षत्रम् आवश्यकं सप्तर्षिमण्डलस्यापि अस्माकं क्वचित् आवश्यकता वर्तते अगस्त्य नक्षत्रस्य क्वचित् आवश्यकता वर्तते तद्विषये अस्माकम् उपेक्षा नास्ति तद्वयम् उत्तरत्र औदासीन्यं नास्ति तदुत्तरत्र वयं चर्चयिष्यामः नक्षत्रग्रह भग्रहयोगाध्यायः इति भवति तत्र वयं तद्विषयकं चिन्तनं कर्तुं शक्ष्यामः अस्तु इदानीम् अग्रे गच्छेम अन्येपि केचन अंशाः तत्र पृष्टाः सन्ति
तेषु केचन उत्तरत्र अस्माभिः चर्चयितुं शक्याः तस्मात् हेतोः अधुना अहं न उत्तरयामि। यदि केचन अत्र प्रश्नाः यदि न उत्तीर्णाः तर्हि उपेक्षा कृता इति मा चिन्तयन्तु अथवा औदासीन्यम् आस्थितमिति मा चिन्तयन्तु, उत्तरत्र विवरणं करिष्यते। वैदिकब्राह्मणे वयं सर्वदा अस्माकं इदं हृदयं भवति यत् अस्य शास्त्रस्य मूलं किं, कुतः आरब्धं, पुनश्च अन्यदपि अस्ति सर्वस्यापि मूलं वेदः एव, यतः अस्माकं दृढः विश्वासः यत् सर्वाणि शास्त्राणि वेदमूलानि। तर्हि वेदेषु ज्योतिषसम्बद्धाः उल्लेखाः के सन्ति इति किञ्चित् तत्र काचित् आकूतिः अथवा कौतूहलं तत् सहजं। तदर्थं तत्र कानिचित् केचन उल्लेखाः अत्र कृताः सन्ति, दर्शिताः सन्ति। पश्यन्तु, एकविंशमेतदः रूपयन्ति विषुवन्तं मध्ये संवत्सरस्य इति ऐतरेयब्राह्मणे उल्लेखो वर्तते। एकविंशम् एतत् अहः उपयन्ति विषुवन्तं मध्ये संवत्सरस्य। अत्र विषुवत् इति शब्दः उल्लिखितो वर्तते। विषुवत् शब्दस्य अयमर्थः यत् विषुवत् समरात्रं दिवे काले विषुवत् विषुवञ्च तत् इति कोशः। समरात्रं दिवे काले विषुवत्, यस्मिन् काले तन्नाम यस्मिन् दिवसे रात्रिः दिनञ्च समप्रमाणं भवति तत् विषुवत् दिनम्। ईक्विनॉक्स इति वयम् आधुनिकभाषायाम् उच्यते। तत्र ईक्विनॉक्स शब्दस्य यस्मिन् दिवसे दिनं रात्रिश्च समप्रमाणे भवतः तद्दिनम् ईक्विनॉक्स, तस्य संस्कृतं नाम विषुवद्दिनं, विषुवदिनम् इति उच्यते। तदेव केरलेषु विषु इति उच्यते, नॉर्थ ईस्ट राज्येषु बिहु इति उच्यते। तत्सर्वं वस्तुतः विषुवत् इत्यस्य एव रूपान्तरम्। तत् इदानीं मार्च 21 सेप्टेम्बर 21 इति कालयोः भवति। पुनः तस्य इदमपि भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते। परन्तु स्वारस्यं नाम इदं दिन एतादृशं दिनं वर्षे द्विवारमेव भवति। कारणं दिनमानं रात्रिमानं च समप्रमाणं वर्षे द्विवारमेव भवति, न तु सर्वेषु दिवसेषु। केवलं समभाजकवृत्ते सर्वेषु दिवसेषु दिनमानं रात्रिमानं च समानं भवति, परस्परं समानं भवति। अन्येषु स्थानेषु नाम साक्ष्यदेशेषु अक्षांशसहितेषु देशेषु सर्वत्रापि वर्षे द्विवारमेव दिनमानं रात्रिमानं च समानं भवति, न तु अन्येषु दिवसेषु। न तु सर्वेषु दिवसेषु। तस्मात् हेतोः इदानीम् अत्र पश्यन्तु, वैदिकवाङ्मये विषुवद्दिनमिति तदेव स्पेसिफिकली कथयितुं कश्चन शब्दः विषुवद्दिनमिति शब्दः सः वैदिकवाङ्मये प्रयुक्तः। तर्हि प्रत्यहं दिनमानं रात्रिमानं च समानं न भवति, वर्षे द्विवारमेव भवति इत्येतत् तथ्यं तैः गृहीतमासीत्। तन्नाम खगोलशास्त्रस्य मुख्यं लक्षणं किं, निरन्तरम् अवलोकनम्। एवञ्च वर्षे द्विवारमेव एतादृशी स्थितिर्भवति, न तु सर्वेषु दिवसेषु इति तद् गृहीतमासीत्। इति कश्चन अत्यन्तम् उल्लेखार्हः अंशः, अस्माकम् अवधानार्हः अंशः, यत् निरन्तरम् अवलोकनं तेषां प्रवृत्तमासीत् इति। पुनश्च तैत्तिरीयसंहितायां नक्षत्राणां 27 नक्षत्राणां नामानि अस्माभिर्द्रष्टुं शक्यानि। एवम् अन्यत्रापि नक्षत्राणाम् उल्लेखाः, यां कामयेत दुहितरं प्रिया स्यादिति तां निष्ट्यायां दद्यात् प्रिय इव भवति इत्यादिकाः उल्लेखाः अपि द्रष्टुं शक्याः। निष्ट्या नाम स्वाति नक्षत्रं। यदि तन्नाम पुत्री भर्तुः प्रिया भवेत् इति अस्माकं भर्तुः प्रिया भवेत् इति अस्माकं हृदयं वर्तते, तर्हि निष्ट्यायां स्वाति नक्षत्रे तस्याः विवाहः कर्तव्यः इति। एवम् अत्रापि नक्षत्रसम्बन्धेन शुभाशुभत्वगणनमपि अस्माभिः तन्नाम कृतं, वैदिकवाङ्मये कृतम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यम्। एवञ्च अद्य एतावता वयम् उपसंहर्तुं शक्नुमः। इतोपि द्वित्राः प्रश्नाः आसन्, तान् अहं किञ्चित् समाधातुं यतिष्ये। अन्येपि प्रश्नाः सन्ति चेत् भवन्तः अधुना प्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्रथमतः चैट् बाक्स् मध्ये विद्यमानान् प्रश्नान् अहम् उत्तरयितुं यतिष्ये।
Does the word ja has something to do with Jyotisha? Yes. तदहम् अग्रिमकक्षासु अहं विवरिष्यामि. उत्तरभारते पूर्णिमान्तः मासः पूर्णिमान्तं मासं पालयन्ति. कथमेतत्? भारतस्य अस्माकं देशस्य मुख्यं लक्षणं वैविध्यं. वयं कमपि ग्रन्थं प्रमाणं कृत्वा न व्यवहरामः. शिष्टानां व्यवहारः अस्माकं प्रमाणं. सर्वेष्वपि धर्मशास्त्रे वा भवतु, ज्योतिषे वा भवतु, व्याकरणे वा भवतु, वेदान्तेऽपि अनुभवः प्रमाणं, साहित्यशास्त्रेऽपि अनुभवः प्रमाणम्. एवञ्च लोकानां व्यवहारः अनुभवश्च अस्माकं परमं प्रमाणं. शास्त्राणि विद्यमानानां व्यवहाराणां किञ्चित् फ्रेम्वर्क् कल्पयन्ति. तर्हि व्यवहारः, आचारः, व्यवहारश्च प्रतिदेशं भिद्यते. शास्त्रेषु तस्य इदं क्रियते. पुनश्च इदं वैदिकवाङ्मये एव कुत्रचित् निरुक्तौ तत्र नवो नवो भवति जायमानोऽह्नाम् इत्यस्य मन्त्रस्य विवृतौ अत्र जायमानः अह्नाम् इत्यनेन पूर्णिमान्तः मासः व्यज्यते इति किमपि विवरणं कृतमस्ति. तदहम् उत्तरत्र अहं कथयिष्यामि. एवञ्च वैविध्यं यदस्ति अस्माकं तत् यत्र तत् अस्माकं एतत् तन्नाम व्यवहारप्रामुख्यं, तन्नाम जनानाम् आचारस्य व्यवहारस्य च इयं संस्कृतिः प्रामुख्यं कल्पयति, न तु ग्रन्थम्. अस्माकं कश्चन धर्मग्रन्थः, कश्चित् प्रवादी इति तु अस्माकं नास्ति. तस्मात् हेतोः एतादृशं वैविध्यम् उत्पद्यते, तत् सहजमेव. पुनश्च वैदिकवाङ्मये एव उभयोरपि तन्नाम प्रमाणम् उपलभ्यते इत्यपि पठितं वर्तते. अपेक्षितं चेत् अहम् उत्तरत्र तस्य विस्तरेण विवरणं करिष्यामि. एवञ्च ध्रुवनक्षत्रविषये मया उक्तं, भानि इत्यस्य विवरणमपि कृतं. तथा च अर्थ इस् नाट् पर्फेक्ट् ग्लोब्, एवं तत् भवतु. तत् उत्तरत्र वयं चर्चयितुं शक्ष्यामः. All celestial bodies are moving away from each other भवतु. किञ्चित् उत्तरत्र वयं चर्चयितुं शक्ष्यामः समीरवर्यस्य प्रश्नान्. सौरमान चान्द्रमान, these are two types. तत् वयम् उत्तरत्र चर्चयिष्यामः. अग्रे सः विषयः आगच्छति. Does Jyotisha cover other topics like mathematics or is it strictly only astronomy? तदपि अहं श्वः अग्रिमकक्षा गुरुवासरे भविष्यति, बुधवासरे न. Please note it. The next session will be conducted on 4th of August, 6 to 7, same time. Could you share pictures of sun and moon while teaching? तदपि मनसि करिष्यामि. I think Vishu festival celebrated in Kerala happens in April. वस्तुतः वराहमिहिरकाले April 14th दिवसे इदं भवति स्म. तन्नाम April विषुवद्दिनं every 72 years विषुवद्दिनं goes back by 1 day. विषुवद्दिनम् इति यद् वर्तते तत् द्विसप्तत्या दिवसैः एकेन, तन्नाम द्विसप्तत्यां वर्षेषु एकेन दिवसेन पृष्ठतो गच्छति. वराहमिहिरस्य काले विषुवद्दिनं मेषसङ्क्रमणकाले एव भवति स्म. इदानीं न तथा. परन्तु तस्मादेव हेतोः वयं तत्र विषुवद्दिनं वा भवतु अयनारम्भो वा भवतु तद्विषये उत्तरत्र वयं चर्चयिष्यामः. तत् कस्मिन् काले कथं भवति स्म इति वयं चर्चयितुं शक्ष्यामः. एवञ्च is there a comprehensive book either in English or Sanskrit? संस्कृते तावत् सूर्यसिद्धान्तः भवद्भिः पठितुं शक्यः. आङ्ग्लभाषायां तावत् इंट्रोडक्शन टू इंडियन एस्ट्रोनॉमी इति यत् बालचन्द्रवर्यस्य पुस्तकं, तत् रीडिंग्स् यत् शेर् कृतमस्ति भवद्भिः साकं तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्ष्यन्ति. ई बुक् अपि उपलभ्यते. पञ्चाङ्गविषयोऽपि उत्तरत्र चर्चयिष्यते. पर्टिक्युलर् टेक्स्ट् नास्ति. सूर्यसिद्धान्तस्य सेलेक्शन्स् अहम् इदं करिष्यामि. दृग्गणितविषयेपि अहम् उत्तरत्र कथयिष्यामि. तत्र स्फुटीकरणं नाम किमिति चर्चायाम् अहं कथयिष्यामि. अस्तु.
any specific text is followed for this, like it is not Vedanta Jyotisha, it is Vedanga Jyotisha. Aham tavat etat adau tavat introduction yat 2 sessions tatra aham itastatah sangrihnnan asmi. अग्रे यदा गच्छेम तदानीं अधिकतया सूर्यसिद्धान्तात् सिद्धान्तशिरोमणितश्च अहं विषयान् आदास्ये। तस्मिन् काले अहं कथयिष्यामि। इदम् अहं तन्नाम विषयाः के विषयाः चर्चिताः भविष्यन्ति इति सिद्धान्तज्योतिषे तत्र अध्याय विभागाः के कथं भवन्ति, पुनश्च तत्र उदाहरणार्थं ग्रहाः पूर्वस्य तत्र प्राङ्मुखा गतिः किम् उत प्रत्यङ्मुखा गतिः ग्रहाणां तत् कथम् अभिज्ञातं वर्तते प्राचीनैः। अयनांशाः कथं ज्ञातव्यः, पुनश्च अक्षांशाः कथं गृह्यन्ते, मध्यमग्रहः स्फुटग्रहः तत्र डिटेल्ड डिस्कशन् अहं न करिष्यामि, परन्तु तत्र के मार्गाः उपात्ताः आसन्। मध्यमग्रहं साधयितुं कश्चन अहर्गणः इति कश्चन, तदूर्ध्वं तत्र मध्यमगणितं, तदनन्तरं स्फुटगणितम्, एतादृशम् अत्र अध्यायाः के सन्ति तत्सम्बद्धं किञ्चित् प्रावेशिकं ज्ञानम्। एते विषयाः अस्मिन् पाठ्यक्रमे 12 दिवसेषु सङ्ग्रहीष्यन्ते। तत्र ग्रहणं, ग्रहयुतिः, ग्रहनक्षत्रयुतिः, तत्र नक्षत्राणामपि स्थानानि निर्दिष्टानि सन्ति सिद्धान्तग्रन्थेषु। तत्सर्वं अत्र वयं चर्चयितुं शक्ष्यामः। यस् नागेश्वर महोदय, अहं नागेश्वरराव इदानीम्। अहं किञ्चित् ज्योतिषं MA एस्ट्रालजि कृतवान् श्रीरामुलु यूनिवर्सिटी मध्ये। मम एक विषयं संस्कृत भाषे सर्वान् ज्योतिषशास्त्रम् एकमेव पुस्तकं मेलितुं शक्य वा? मम समीपे बहूनि ग्रन्थानि सन्ति। ज्योतिषस्य नाम ज्योतिषस्य विषयव्याप्तिः विभिन्ना वर्तते, विभिन्नेषु मार्गेषु वर्तते। अतः सर्वेषु अपि एकविधमेव एकेनैव पुस्तकेन सर्वं सेत्स्यति इति नास्ति। तस्मात् इदानीं सिद्धान्तज्योतिषे प्राथमिकज्ञानं प्राप्तुं सूर्यसिद्धान्तस्य रेफर् कर्तुं शक्यते। वदतु महोदय, वदतु। एवं सिद्धान्तज्योतिषे एवं सूर्यसिद्धान्तः द्रष्टुं शक्यः। अपि च अहम् एतस्य लिङ्क् अपि तत्र भवन्तः रीडिङ्ग्स् मध्ये गच्छन्तु। तत्र एतत् तन्नाम इंट्रोडक्शन टू इंडियन एस्ट्रोनॉमी एस् बालचन्द्रवर्यस्य किञ्चित् पुस्तकं तत् टू बिगिन् वित् तत् पुस्तकं समीचीनं वर्तते। भवन्तः के बालचन्द्र डॉक्टर एस् बालचन्द्र बेंगलुरु। So it's already 7:04. So if any other question is there, you can ask. Otherwise, most of the things. So other questions also I can see. Anyan api prashnan aham atra पश्यन् अस्मि यत् आर् वि अपडेटिंग पञ्चाङ्गास् रेग्युलर्ली तान् प्रश्नान् वयम् उत्तरत्र द्रष्टुं शक्ष्यामः। नमस्ते, हाउ दिस कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड एंड व्हाट इज द टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन? टोटल वी विल बी हैविंग 12 सेशंस। जस्ट ज्योतिषा कवर बोथ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तद्विषये अपि अहं श्वः अग्रिमकक्षायां कथयिष्यामि। अस्तु, सो मम पक्षतः वक्तव्यं सर्वं सम्पन्नं वर्तते। तर्हि वयम् अग्रिमकक्षायां पुनर्मिलेम। सर्वेभ्यः प्रणामाः। धन्यवादः महोदय। पुनः गुरुवासरे पुनर्मिलेम।